اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، آج ہم بات کریں گے مرشد کسے کہتے ہیں اور مرید کسے کہتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، کیا آپ نے جانا ہے مرشد کسے کہتے ہیں اور مرید کسے کہتے ہیں؟ آج کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جنہیں مرشد اور مرید کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا اور سمجھ پاتے نہیں وہ۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ہوتے ہیں جو پیری مریدی کا نام آتے ہی 2 قدم اپنے پیچھے لے لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ 2 قدم اپنے پیچھے لے لیتے ہیں۔ ایک تو انہیں نفرت ہوتی ہے یا بغض ہوتا ہے یا اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ لیکن میرے پیارے عزیز دوستو، یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی غلطی۔ آپ کو بتاتا چلوں، پیری مریدی اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے مرشد کسے کہتے ہیں اور مرید کسے کہتے ہیں۔ طریقت میں، روحانیت میں جو اہم نقطہ ہے وہ مرشد ہی ہوتا ہے۔ طریقت کے اندر جو اہم نقطہ ہوتا ہے وہ مرشد ہی ہوتا ہے۔ تو آج ہم ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ نے تو پیری مریدی کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن آج ہم ہمارے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، مرشد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مرشد کسے کہتے ہیں؟ مرشد کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وَيُحَيِّ وَيُمِيتُ وَيُحَيِّ وَيُمِيتُ۔ کیا فرمایا؟ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ مرشد وہ ہوتا ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ مرشد کی پہچان ہمارے نبی نے بتا دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرشد زندگی بھی دیتا ہے اور مرشد موت بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيُحَيِّ وَيُمِيتُ۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرشد مارتا ہے اور مرشد زندہ بھی کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بہت خوب، بہت اچھی بات فرمائی کہ مرشد قلب کو زندہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مرشد قلب کو زندہ کرتا ہے اور نفس کو مار دیتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، مرشد کے معنی یہ ہو گئی۔ مرشد وہ ہوتا ہے جس کے پاس خدا کو جاننے کا، خدا کو پہچاننے کا، خدا کی معرفت اسے معلوم ہوتی ہے، خدا تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہوتا ہے، مقام محمود تک وہ پہنچ چکا ہوتا ہے، اس کو مرشد کہتے ہیں میرے پیارے عزیز دوستو۔ اور مرشد، نام مرشد بھی کتنا پیارا ہے۔ مرشد کے میم میں محمد کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ مرشد کے میم میں محمد کا نور ہے، مرشد کی رے میں دیکھو رب کا ظہور ہے، مرشد کے شین میں شرابن طہورا ہے اور مرشد کی دال میں دیدار یار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ نے جانا کہ مرشد کیا ہوتا ہے۔ مرشد وہ نہیں جو بس پوشاک اوڑھ کے بیٹھے، اس کے پاس کچھ تعلیم وغیرہ کچھ نہیں، رب کی معرفت نہیں، رب کی پہچان نہیں، تو وہ مرشد نہیں کہلاتا ہے۔ اور ویسے تو ڈپلیکیٹ مرشد بہت ہے آج، لیکن وہ مرشد نہیں ہوتے۔ کامل مرشدوں کی جو پہچان ہوتی ہے، بس یار کا بولنا، یار کا سننا اور یار میں ہی گم رہنا۔ ایسے ہوتے کاملین اللہ والے جو بس اللہ اللہ کے اندر گم ہوئے رہتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اب مرید کسے کہتے ہیں؟ میرے پیارے عزیز دوستو،
मुरीद की मानी होती है इरादा पक्का हो, इरादा पक्का करने वाला। कौन सा इरादा हो, कौन सा इरादा करने वाला? अल्लाह को पाने का पक्का इरादा, उसी को कहते हैं मुरीद। मुरीद किसके पास आया है अल्लाह को पाने के लिए? मुर्शद के पास आया है। अब मुरीद मुर्शद से अल्लाह को हासिल करेगा, अल्लाह को पाएगा। अल्लाह वो है जिसने सारी दुनिया को बनाया, सारी कायनात को बनाया, ज़मीन व आसमान, शजर व हजर, खूबसूरत मंज़र, हर खूबसूरती को बनाने वाला अल्लाह, उसको पाएगा मुर्शद के दर से। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, ज़रा गौर करो कि सारी दुनिया इतनी खूबसूरत है तो दुनिया को बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। जन्नत अगर इतनी खूबसूरत है तो जन्नत को बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। चाँद तारे इतने खूबसूरत है तो उसको बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। हुस्न यूसुफ़ अगर इतना खूबसूरत है तो हुस्न यूसुफ़ को बनाने वाला खुद कितना खूबसूरत होगा। तो उस खूबसूरत रब को मुरीद मुर्शद से पाने जा रहा है। सुभान अल्लाह। मुर्शद मुरीद को क्या देगा? अगर इरादा पक्का हो तो मुर्शद मुरीद को खुदा देगा, खुदा का पता देगा, खुदा की पहचान देगा, खुदा की मारिफत देगा, खुदा को जानने का, पहचानने का ख़ास अमल देगा। मुरीद किसे कहते हैं? इरादा पक्का करने वाला। मुरीद से होता है मुराद। मुराद अपनी लेकर आया है मुर्शद के दर पे। कौन सी मुराद? सिर्फ़ एक ही मुराद है। सारी मुरादों को ख़त्म करके डाला, नफ़ी करके डाला और सिर्फ़ एक ही मुराद लेकर आया है। और वो मुराद क्या है? तालिब मौला, कि उसे मौला की तलब है, उसे अल्लाह की तलब है, उसे रब चाहिए, उसे सब नहीं, उसे रब चाहिए। जब रब मिलेगा तभी तो सब मिलेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, इसी को कहते हैं मुरीद। मुरीद वो नहीं होता जो दुनियाई ख्वाहिशात के लिए, नाम के लिए, अपनी भलाई के लिए, बीमारी की दूर होने के लिए या इज्जत कमाने के लिए, आन मान शान बनाने के लिए जो मुरीद बने, वो मुरीद नहीं होते। वो मुरीद है ही नहीं। मुरीद कौन होता है? जो सिर्फ़ अल्लाह को हासिल करने के लिए एक ही मुराद लेकर जाता है मुर्शद के पास, उसको कहते हैं मुरीद। तो पीरी मुरीदी का मतलब यही है मेरे दोस्तों। मैं आपको आसान से आसान मतलब में समझाया। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जब मुरीद की मुराद पक्की हो, इरादा पक्का हो, तो वो इरादा मुर्शद खुदा तक पहुंचा देता है। जैसा कि मैं जब मुरीद बना था हज़रत तजल्ली पीर से, तो हमारे मुर्शद ने हमसे कहा था कि किस लिए मुरीद बन रहे हो? तो कुर्बान जाओ मेरे मुर्शद के। तो हमने फरमाया था कि बस हम अल्लाह के लिए मुरीद बन रहे हैं, उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए। तो हमारे मुर्शद ने फरमाया तभी तो इधर जगह मिलेंगी मुरीद बनने की, इधर दुनिया नहीं मिलती है, यहाँ पर दुनिया बनाने वाला मिलता है। सुभान अल्लाह। तो जो मुराद लेकर जाओगे रब को हासिल करने की, जो इरादा करके जाओगे दिल के अंदर पक्का, वो इरादा मुर्शद खुदा तक पहुंचा देता है और मुरीद को ज़िक्र अज़कार देता है, नफ्स को ख़त्म करने का इल्म देता है, खुदा की मारिफत जानने का, खुदा को जानने का, पहचानने का कि वो आखिर है क्या, वो इल्म देता है। तो इसको ही कहते हैं पीरी मुरीदी। मुर्शद और मुरीद का मतलब आपके समझ में आया होगा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मुर्शिद कौन होता है? मुर्शद साहिब तसर्रुफ़ फ़ना फ़िल्ला बका बिल्ला फ़कीर होता है, जो मुर्दा कल्ब को ज़िंदा करता है और ज़िंदा नफ्स को मारता है। मुर्शिद ला यहताज, हर हजत से पाक है वो। मुर्शद इन संगे पारसा की मिसाल होता है, जो अगर लोहे को छू जाए तो लोहा सोना बन जाए। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज आपने समझा होगा कि पीरी मुरीदी का मतलब क्या है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो ज़रूर ये अपने दोस्तों और अपने पीर भाइयों के पास इसे पहुंचा देना। सिलसिला तजल्ली पीर, गोरेगांव, कोकन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।